آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ شکر یہوہ داہی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر یہوہ داہی خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گٹتے گٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ آمین۔
خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ابھی جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، یہ حوالہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہم نوح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اس کی حالات زندگی کے بارے میں، پھر جو نوح کے دور میں زمین پر سب سے بڑا طوفان آیا، اس طوفان کے بارے میں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس دور کے لوگوں نے کیا غلطیاں کی، ان غلطیوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے غلطیاں کی وہ ہم نہ کریں۔ لکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر کے اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں کہ ان کو اس بات پر ناز ہو، وہ اپنے دور کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو کام بھی کرتے رہے وہ بہتر کرتے رہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ انہوں نے ہمت کی ہوگی، پوری ہمت کی ہوگی، لیکن جس جگہ پہ لوپ ہول رہ گیا ہوگا یا جس جگہ پہ کمی رہ گئی ہوگی، اس کمی کو آپ دور کر سکتے ہیں اگر آپ اس تاریخ سے سیکھیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے، کہ جس میں ایک چھوٹی ناکامی نہیں بلکہ بہت بڑی ناکامی ہوئی کہ پوری دنیا میں موجود لوگ ایک دم سے ہلاک کر دیے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا تاکہ وہی لوگ بچ سکیں جو ایماندار ہیں، وہی لوگ اس دنیا میں بسیں۔ آج کے دن میں جو سب سے اہم سبق ہمارے لیے ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ہی سبق ہے کہ خدا نے ان کو یاد کیا۔ نہ صرف اس میں انسان شامل ہے بلکہ یہاں پہ لکھا ہے پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا۔ یہ خدا کی ایک بڑی زبردست عادت ہے کہ وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ جو یاد رکھنا ہے وہ اس بات کے لیے ہے کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ کام کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے جو وقت مقرر کیا اس کے مطابق زمین پر بارش برسائی، بارش برسی ہے، پھر جو سمندر ہے اس کے سوتے پھوٹ نکلے، یعنی اس میں سے بھی پانی نکلا۔ وجہ یہ ہے سوتے کیسے پھوٹ نکلتے ہیں کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ صرف اور صرف 30 یا 29% ہے، دنیا پر 71% پانی ہے اور باقی 29% صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ خشکی ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی دور جا کے پانی آئے گا یا بڑی دور جا کے سمندر آئے گا، دریا آئے گا یا نہر آئے گی، لیکن ہم سمجھیں کہ پانی کے ہمارے اوپر بھی پانی ہے، ہمارے نیچے بھی پانی ہے، ارد گرد جہاں پر بھی آپ سوچ سکتے ہیں پانی ہی پانی ہے۔ اب یہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک جملہ دہرائے، پانی ہم پہ حملہ کرے اور ہمیں مار ڈالے۔ صرف ایک جملہ اس کے بولنے کی دیر ہے کہ ہم ختم ہو سکتے ہیں، اور اگر اب ہمیں وہ بچائے رکھتا ہے تو یہ سوچیں کہ یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو ہم اس حوالے کے مطابق یہ دیکھیں کہ خدا نے ان کو یاد کیا، یاد اس لحاظ سے کیا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق دن پورے ہو چکے ہیں کہ زمین پر بارش برسے اور جو سمندر سے پانی ہے وہ اس پانی میں شامل ہوتا جائے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو خدا نے زمین پر جو پانی تھا اس کو خشک کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر آپ پڑھتے ہیں 3 آیت میں لکھا ہے اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور یہ پانی جو کم ہوا یہ صرف اور صرف آپ سمجھ لیں کہ نظر دیکھنے کے مطابق یہ کم ہوا، صرف آپ سمجھ لیں کہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن جو زمین ہے وہ چلنے کے مطابق 371 دن کے بعد 371 دن کے بعد زمین اس قابل ہوئی کہ اس پر چلا جا سکے۔ یعنی ٹوٹل جو ٹائم لگا اس پانی کو خشک ہونے میں یا اس قابل ہونے میں کہ اس پر کوئی پودا اگ سکے یا اس پر انسان اپنے پاؤں جما کے چل سکے، کیونکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ پانی تھا اور اس کو خشک ہوتے 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 ٹائم لگا۔ اگر 371 دن ہے تو اس کا مطلب کہ 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم لگا اس پانی کو خشک ہونے میں۔ تو پھر بھی خدا ان کو بھولا نہیں ہے، خدا نے
जिस हिसाब से सोचा हुआ था उसके मुताबिक हर एक चीज़ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए उसके पास मौजूद थी कि वो इतनी देर तक खाते रहे। इसलिए कि खुदा से बढ़कर हमने पहले भी गौर किया कि उससे बढ़कर इल्म किसके पास हो सकता है। अगर वो कश्ती को एक माहिर इंजीनियर के तौर पर बनाना सिखा सकता है, हैकल को बनाना सिखा सकता है, तो उसके लिए ये हिसाब लगाना कि कितने दिन में पानी चढ़ेगा, कितने दिन में पानी उतरेगा, कितने दिन की खुराक इनकी मौजूद होनी चाहिए, और जब ये कश्ती पर से उतरेंगे, ज़मीन पर कदम रखेंगे, तो मेरे ख्याल से कि ज़मीन पर पहले तो कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। वो कुछ उगाएंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ बीज पाएंगे, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर कुछ उगा कर खा पी सकेंगे। और उतनी देर तक खुदा ने उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उनके पास स्टोर करवाई थी। इसलिए बाज़-औक़ात होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं, अपने कारोबार के लिहाज से, अपनी ज़ात के लिहाज से, कि शायद खुदा को हम भूल गए हैं। लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता। देर हो सकती है इसलिए कि वो हमारा चेहरा देखता रहता है, वो हमें देखता रहता है कि हम क्या करेंगे, हम कहीं परेशान तो नहीं होते। और गो कि हम परेशान भी हों तो फिर भी वो बड़ी खुशी के साथ अपने वक्त पर, जो वक्त उसने मुकर्रर किया होता है, उस वक्त पर आता है और हमारी ज़िंदगी में मौजा कर देता है, हमारी ज़िंदगी में काम कर देता है। लेकिन खुदा भूलता नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है कि खुदा भूलता नहीं है, वो हमें याद रखता है। जो वक्त उसने अपने हिसाब से मुकर्रर किया होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, उस वक्त में वो आता है और उसका इजहार कर देता है। वो हमारी ज़िंदगी में खुशी ले आता है। इसमें आगे चलकर हम सीखेंगे कि किस तरह से नूह ने कुछ परिंदों को भेजा ताकि वो देख के आए, चेक करके आए कि क्या ज़मीन इस काबिल हुई। लेकिन खुदा को इस बात का पता था कि ये ज़मीन कितनी देर में खुश्क होगी। उसी हिसाब से उसने हर एक चीज़ मौजूद रखी। आप सारा हवाला जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप गौर करेंगे कि एक बार भी नूह ने किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं की कि खुदावंद ये चीज़ ख़त्म हो गई, खुदावंद ये चीज़ ख़त्म हो गई, बल्कि जो कुछ उनके पास था वो इफ़रात से रहा और उसने किसी भी चीज़ का कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, हर एक चीज़ के लिए उनके पास चीज़ें इफ़रात से मौजूद रहीं। और यही खुदा की खूबसूरती है कि खुदा हमारा ख्याल रखता है, वो हमें भूलता नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से बस ये है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये मुश्किल, कि सबसे मुश्किल काम दुनिया में यही समझा जाता है, इंतज़ार करना, लेकिन वो हमें करना पड़ता है इसलिए कि जैसे हम खुद कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है उसी तरह ज़मीन पर हो। तो जब हम खुद कहते हैं तो फिर उसकी मर्जी का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हम इंतज़ार कर लें तो जैसे यहाँ पर जो लोग हैं, आप समझे कि हर तरफ पानी ही पानी है और किसी जगह पर कोई भी आपको दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो इन लोगों पर सोचें कि खौफ का क्या मंजर होगा। लेकिन एक चीज़ तसल्ली की मौजूद रहती है और वो खुदा है। और फिर उसकी आदत है कि वो भूलता नहीं, वो याद रखता है। हम जैसे भी हो जाएं, जैसे भी गिर जाएं, कुछ भी हमारे साथ हो जाए, वो हमें भूलता नहीं है, वो हमें याद करता है और हमारे हालात को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे अपनी ज़ात के जो मसाइल होंगे वो उनको दूर कर देगा और हमें इस काबिल बना देगा कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आए इस हवाले के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, हम भी इस बात पर ईमान रखते हुए कि वो हमें याद रखता है, भूलता नहीं है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुक़द्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल होंगे। इन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर से
बरकत, सलामती और ईमान अफरोज़ी की दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ इस इबादत में शामिल हुए ताकि अपनी बीमारी, कमज़ोरी से निजात पा सकें, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो ईमान के साथ शामिल होते हैं वो शिफा पाएँ और तेरा यस्सु नाम इन सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फ़ज़ल बख्शना कि हम कल के दिन भी इस इबादत में शामिल होकर तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और शिफा पा सकें। आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबको सलाम।